Good morning everyone. I am Pankaj Jahir, Assistant Professor in Engineering Navsari, Mechanical Engineering Department. Today we discuss about EDM machine. EDM means Electric Discharge Machining Process. Okay, we know that conventional machining process, there are lathe machine, milling machine, grinders, etc. Conventional machines are there. But in this conventional machining process, we only use the mechanical source. Okay, shear force is used to remove the unwanted or undesired material. But in non-traditional or unconventional machining process, we use different source of energy. Okay, for this machine, electric discharge machining process, we are going to use electrical energy to convert into thermal, it means heat, and we are going to remove the unwanted or undesired material. Okay, in this process what happen? We have a tool and workpiece. Okay, tool is considered as a cathode, it means it has a negative charge, and a positive charge, it means it is anode, and it is our workpiece. So this is our workpiece. Okay, now what happen? We are going to generate a minimum gap. This gap is around 0.025 to 0.05 mm. Okay, we are going to maintain this gap. This gap is known as a spark gap. We are going to produce a spark at this gap, a cathode and anode. For that, we are using high voltage DC source. High voltage DC source, it is around 30 to 50 watts. Okay, now both the cathode and anode are immersed in the dielectric fluid. So this is our dielectric fluid. Okay, as a dielectric fluid, we are going to use petroleum oils, liquid paraffin, silicone oil, kerosene, deionized water, etc. Use. Okay, dielectricity means what? Which resists the conduction of electricity. So here both the cathode and anode, cathode means our tool and anode means our workpiece, both are immersed in the dielectric fluid. Now we are going to apply high voltage electric DC source, and what happen? Because of this high electric discharge, spark is generated. Because of this spark, heat is generated, and this heat is around, temperature is 10,000 to 12,000 degrees centigrade temperature. It means we can say that very high temperature is there. Okay, because of this high temperature, the workpiece material is first melt and then vaporized. This is the simple principle of electric discharge machining process. Now we understand the mechanics of electric discharge machining process. What happened during when we apply a high electric force in cathode and anode? Okay, in this figure we can understand this is our tool and this is our workpiece. Okay, now we are going to maintain the gap around 0.025 to 0.05 mm. Okay, this is known as a spark gap. Okay, now what happened? Now we apply high voltage. Okay, 30 to 50 watts. Okay, now what happened? The electrons which are travel from cathode to anode, which first collapse with the dielectric fluid. Okay, what happened? Ionization process are there. Because of ionization, electron and ions two are separated, and because of this, what happened? The acceleration of the electron towards the anode is increases. Okay, and because of this, one narrow gap of ions are generated, and because of this, spark is generated, and this spark remove our workpiece material. And this by this we can remove the unwanted or undesired material in the EDM machine, electric discharge machining process. Okay, now we understand the characteristics of EDM machine. Okay, EDM machine characteristics we can easily so that the mechanics of material removing, that melting and vaporization. Medium, we can say that dielectric fluid. Tool may be made up of copper, brass, graphite, but generally graphite is used because when the high temperature is there, graphite is directly vaporized. Okay, that's why graphite is more popular compared to the copper and brass. Okay, now gap is also known as a we can say that spark gap, and it is generally 10 to 125 micrometer. Okay, and now critical parameters. Okay, critical parameters means by means of which we can control the process, material removing process. By this we can control it. So these are gap, voltage, melting temperature of the workpiece, etc. known as a process parameter. Now which type of shape we can produce? Okay, we can produce micro holes, narrow slots. Okay, we can blank holes also produce with the EDM machine. And limitations, the most we can say that limitations of this machine is, we can say that this machine is only applicable for the conductive materials. Okay, for non-conductive material we cannot use this type of machining process. Second, the MRR is very low. High cost. This machine is very costly. This why cost is high. Power consumption is also high. So these are the limitations of the electric discharge machining process. Okay, as discussed in electric
ઇલેક્ટ્રિક ડિસ્ચાર્જ મશીનિંગ પ્રોસેસ જે રીતે આપણે જોયું કે શું થાય છે કે આ સર્વો મોટરનો મિકેનિઝમ છે. Forward servo motor is required for the feeding the tool. Okay, during machining process what happen? Materials are removed from the workpiece. Workpiece માંથી જ્યારે મટીરીયલ ઇરોડ થાય છે એટલે નીકળે છે ત્યારે શું થાય છે કે એને ફર્ધર નીચે આવવાની જરૂર પડે છે. એના માટે જે ફીડિંગ મિકેનિઝમ છે કોણ આપે છે? આપણું સર્વો મોટર આપે છે. હવે બોથ કેથોડ અને એનોડ એટલે કે આપણું જે ટૂલ છે જેને આપણે અત્યારે કેથોડ કહે છે જનરલી શેમાંથી બને છે? કોપર, બ્રાસ અને ગ્રેફાઇટ માંથી બની શકે છે. ઓકે, અને આપણો જે વર્કપીસ છે ઓકે એને આપણે શેના તરીકે કન્સિડર કર્યો છે? પોઝિટિવ તરીકે. એટલે આપણે એને કહીશું એનોડ અને આને આપણે કહીશું કેથોડ. ઓકે, નાઉ વોટ હેપન કે જ્યારે મટીરીયલ ઇરોડ થાય છે, ઇરોડ શેના કારણે થાય છે? બીકોઝ ધ અહીં સ્પાર્ક જનરેટ થાય છે. ઓકે, એટલે કે બીકોઝ ઓફ ધ હીટ એનર્જી. એ હીટ એનર્જીના કારણે શું થાય છે? ટેમ્પરેચર રાઇઝ થાય છે. એ ટેમ્પરેચર રાઇઝ થાય એટલે શું થાય છે કે અહીંથી મટીરીયલ છે ફર્સ્ટ તો વેટ થશે અને પછી વેપરાઇઝ થઈ જશે. અને એ વેપરાઇઝ થઈ જશે એટલે અહીં આપણું મટીરીયલ રિમૂવ થશે. એટલે કે આપણી મશીનિંગ પ્રોસેસ થઈ ગઈ એમ આપણે કહી શકીએ. પણ જ્યારે મટીરીયલ ઇરોડ થાય છે ત્યારે કેથોડ અને એનોડ એટલે કે ટૂલ અને વર્કપીસ બંનેમાંથી મટીરીયલ રિમૂવ થશે. પણ જે મટીરીયલ રિમૂવ થાય છે એ વર્કપીસ એટલે કે જેને આપણે એનોડ કહીએ છીએ એમાંથી વધારે રિમૂવ થશે અને કેથોડમાંથી ઓછું થશે. ઇટ મીન્સ ધેર ઇઝ અ ટૂલ વેર. આની અંદર ટૂલ વેર તો થાય છે પણ કમ્પેર્ડ ટુ વર્કપીસ ઓછું થાય છે. વર્કપીસ માંથી વધારે મટીરીયલ રિમૂવ થશે. એની પાછળના ત્રણ રીઝન છે. પહેલું રીઝન છે ધ મોમેન્ટમ વિથ which the stream of electrons strike is much more than that due to the stream of positive ions impinging on the cathode. એટલે શું થાય છે કે જેટલા મોમેન્ટમ થી કેથોડ માંથી ઇલેક્ટ્રોન વર્કપીસ તરફ જશે એના કરતા ઓછા મોમેન્ટમ થી આયન્સ જે છે એ કેથોડ તરફ જશે. શું કામ એવું થશે? કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન્સ નું જે માસ છે કમ્પેર્ડ ટુ ધ પોઝિટિવ આયન ઓછું હશે. બરાબર છે? એટલે કે વેલોસિટી કોની વધારે હશે? ઇલેક્ટ્રોન ની વધારે હશે. એટલે ઇલેક્ટ્રોન કેમ ટ્રાવેલ કરે છે કેથોડ ટુ એનોડ? એના કારણે શું થશે કે મટીરીયલ એનોડ માંથી વધારે રિમૂવ થશે કમ્પેર્ડ ટુ ધ કેથોડ. સેકન્ડ શું છે? ધ પાયરોલિસિસ ઓફ ધ ડાઇલેક્ટ્રિક ફ્લુઇડ ક્રિએટ અ થિન ફિલ્મ ઓન ધ કેથોડ. એટલે શું થાય છે કે અહીં જે સ્પાર્ક થાય છે મેં તમને કીધું કે કેથોડ અને એનોડ વચ્ચે જે માઇનોર ગેપ છે એની અંદર આપણું સ્પાર્ક થાય છે. સ્પાર્ક થાય એટલે શું થાય કે ધ ટેમ્પરેચર રાઇઝ થાય. બીકોઝ ઓફ ધીસ ટેમ્પરેચર રાઇઝ 10,000 12,000 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ટેમ્પરેચર ઇઝ રાઇઝ. આટલું જ્યારે ટેમ્પરેચર બનતું હોય તો આપણું જે ડાઇલેક્ટ્રિક ફ્લુઇડ છે એ પણ શું થશે? બંધ થશે. શું થશે? બંધ થશે. એટલે એની અંદરના જે કાર્બન છે બંધ થાય એટલે શું એ કાર્બનમાં ડિપોઝિટ થશે. અને એ જે કાર્બન ક્યાં ડિપોઝિટ થશે? આપણા કેથોડ ઉપર ડિપોઝિટ થશે. અને બીકોઝ ઓફ ધીસ ડિપોઝિશન ઓફ કાર્બન ઓન ધ કેથોડ એમાંથી મટીરીયલ ઓછું રિમૂવ થશે કમ્પેર્ડ ટુ ધ વર્કપીસ. બીજું રીઝન છે કે કોમ્પ્રેસિવ ફોર્સ ઇઝ ડેવલપ ઓન ધ કેથોડ સરફેસ. કોમ્પ્રેસિવ ફોર્સ કેથોડ પર ડેવલપ થશે. એના કારણે એનું ઇરોઝન ઓછું થશે. હવે આપણું જે ડાઇલેક્ટ્રિક ફ્લુઇડ છે જેની અંદર આપણે કેમિકલ કન્સિડરેશન કરી શકીએ એઝ અ ડાઇલેક્ટ્રિક ફ્લુઇડ આપણે પેટ્રોલિયમ ઓઇલ, લિક્વિડ પેરાફિન, સિલિકોન ઓઇલ, કેરોસીન અને ડીઆયોનાઇઝ્ડ વોટરનો પણ યુઝ કરી શકીએ. પણ વોટરનો યુઝ એટલા માટે નહીં કરી શકીએ બીકોઝ ઓફ ઇટ્સ કેમિકલ રિએક્શન. ઓકે, તમે જાણો છો કે પાણીથી આપણે યુઝ કરીએ તો આપણી જે મિકેનિઝમ છે પીડીએમ મશીન જે છે આ મશીન ઓકે એ પ્લસ વર્કપીસ પ્લસ આપણું કેથોડ આ બધુંમાં કોરોઝન થવાની સંભાવના વધી જશે. બીકોઝ ઓફ ધીસ વોટર આપણે ઓછું યુઝ કરીએ છીએ. જનરલી જે યુઝ થાય છે એ છે આપણું કેરોસીન. કેરોસીન ઇઝ મોર પોપ્યુલર એઝ અ ડાયરેક્ટ ફ્લુઇડ ઇન EDM machine. Okay, it requires some special properties. Okay, એની properties કેવી હોવી જોઈએ? તો વિસ્કોસિટી એની હંમેશા કેવી હોવી જોઈએ? લો હોવી જોઈએ. ડ્યુરિંગ વેપરાઇઝેશન કારણ કે મેં તમને કહીએ શું થાય છે? સ્પાર્ક થાય છે. હાઈ ટેમ્પરેચર આર ધેર અને એ બંધ થાય છે. તેમાંથી કોઈ ટોક્સિક ગેસ નહીં કરવો જોઈએ અને એનો કોસ્ટ હંમેશા ઓછો હોવો જોઈએ. નેક્સ્ટ અને કેમિકલી ઇનર્ટ હોવું જોઈએ. એટલે કે આપણી જે મશીનરી છે EDM મશીન છે વર્કપીસ છે કેથોડ છે એ જે મશીન્સ છે એને કોઈ જગ્યાએ કોરોઝન કે બીજી કોઈ કેમિકલી એની પ્રોપર્ટીઝ ચેન્જ કરે તેવા નહીં હોવા જોઈએ. ધીસ આર ધ રિક્વાયર્ડ પ્રોપર્ટી ફોર ધ ડાઇલેક્ટ્રિક ફ્લુઇડ. હવે આપણે જોશું કે જે પ્રિન્સિપલ છે આપણે ડીસી સપ્લાય આપે છે એના માટે ત્રણ ઇમ્પલ્સિંગ પ્રિન્સિપલ્સ યુઝ થાય છે. વેરી ફર્સ્ટ વન ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ રોટરી ઇમ્પલ્સ જનરેટર. સેકન્ડ યુઝ થાય છે કંટ્રોલ પલ્સ સર્કિટ અને ત્રીજો યુઝ થાય છે રેઝિસ્ટન્સ કેપેસિટન્સ રિલેક્સેશન સર્કિટ વિથ કોન્સ્ટન્ટ ડીસી સોર્સ. ઓકે, આ ત્રણ પ્રિન્સિપલ થી આપણે ડીસી ઇમ્પલ્સ જનરેટર કરીએ છીએ. ઓકે, બરાબર છે. બાકી બધું જે આમાં થર્ડ સેક્ટર પર જે વસ્તુ છે એ કે જ્યારે ગેપ મિનિમમ હશે ફોર એક્ઝામ્પલ આ જે આપણો મિકેનિઝમ છે સેકન્ડ મિકેનિઝમ છે ઇલેક્ટ્રિક ડિસ્ચાર્જ મશીનનું મિકેનિઝમ છે. ફર્સ્ટ વી કન્સિડર પોઈન્ટ A. માનો કે પોઈન્ટ A ને આપણે કન્સિડર કરીએ તો અત્યારે એ વચ્ચે મિનિમમ ગેપ છે. સો વોટ જ્યારે મિનિમમ ગેપ હશે ત્યારે શું થશે કે આના જે કેથોડવાળા જે ટૂલવાળા જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ ક્યાં આવશે? નીચે આવશે. પણ વચમાં શું છે? વચમાં આપણી પાસે શું છે? ડાઇલેક્ટ્રિક ફ્લુઇડ. બીકોઝ ઓફ ધીસ ડાઇલેક્ટ્રિક ફ્લુઇડ એ જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ કોની સાથે કોલેપ્સ થશે? ડાઇલેક્ટ્રિક ફ્લુઇડ સાથે. અને શું કરશે? આયોનાઇઝેશન પ્રોસેસ કરશે. બીકોઝ ઓફ ધીસ આયોનાઇઝેશન પ્રોસેસ આયન્સ અને ઇલેક્ટ્રોન્સ એને સેપરેટ કરી નાખશે. હવે શું થશે કે આ જે ઇલેક્ટ્રોન છે જે નીચે ટુવર્ડ્સ ધ આપણા વર્કપીસ તરફ એટલે કે એનોડ તરફ મૂવ થતા હતા એની પાસે હવે બીજા પણ ઇલેક્ટ્રોન્સ આવી ગયા. કયા? સેના ડાઇલેક્ટ્રિક ફ્લુઇડના. હવે એની વેલોસિટી અને એક્સેલરેશન વધી જશે અને એના કારણે શું થશે કે એક
જનરેટ થશે આયન્સની ઇલેક્ટ્રોન્સની એક નેરો ગેપ જનરેટ થશે અને બીકોઝ ઓફ હાઈ વોલ્ટેજ અહીંયા શું થશે સ્પાર્ક જનરેટ થશે બીકોઝ ઓફ ધીસ સ્પાર્ક આજે આપણે સ્પાર્ક એટલે કે હીટ જનરેટ કરી કહી શકીએ આપણે અને હીટ જનરેટ થાય એટલે ટેમ્પરેચર રાઈઝ થાય અને બીકોઝ ઓફ ધીસ ટેમ્પરેચર રાઈઝ અરાઉન્ડ 10,000 to 12,000 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ટેમ્પરેચર શું થાય છે કે મટીરીયલને એની મેલ્ટ કરે અને એની સાથે એને વેપરાઇઝ કરી નાખે એટલે શું થાય છે કે આ બે વચ્ચેની ગેપ વધી ગઈ point B પાસે તો point B પાસે શું થશે કે હવે અહીંયા મિનિમમ ગેપ છે તો પાછી સાયકલ આપણી રિપીટ થઈ જશે શું થશે આપણી સાયકલ પાછી રિપીટ થશે પાછું શું થશે કે ઇલેક્ટ્રોન ટુવર્ડ્સ ધ એનોડ તરફ જશે આયોનાઇઝેશન પ્રોસેસ થશે ઇલેક્ટ્રોન એડ થશે એક્સેલરેટ થશે અને નેરો ગેપ જનરેટ કરશે આયન્સની અને ત્યાં સ્પાર્ક થશે અને પાછી B મટીરીયલ પાસે પણ મટીરીયલ રિમૂવ થશે એ જ રીતે સેમ સાયકલ રિમૂવ થશે C અને D માટે અને આપણને એક યુનિફોર્મ સરફેસ મળશે machining માટેની okay so these are the basic we can say that basic principle and basic mechanism of electric discharge machining process આની અંદર વધારે આપણે જોઈએ તો આની લિમિટેશન શું છે તો આ જે પ્રોસેસ છે આપણે જોયું કે કન્ડક્ટિવ મટીરીયલ માટે જ છે નોન કન્ડક્ટિવ મટીરીયલ માટે EDM પ્રોસેસ થવાની નથી કારણ શું કામ છે કારણ કે આપણે જે યુઝ કરીએ છીએ સોર્સ ઓફ એનર્જી એ કયો છે ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીને આપણે કન્ડક્ટ કરીએ છીએ ઓકે એટલે કન્ડક્ટિવ મટીરીયલ હશે તો આપણું વર્કપીસ કન્ડક્ટિવ મટીરીયલ હોય તો આને પછી આપણે મશીનિંગ કરી શકીએ ઓકે સેકન્ડ હાઈ વોલ્ટેજ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ઓકે તો આપણને વોલ્ટેજ પણ વધારે આપવાની જરૂર પડે ઇટ મીન્સ કે પાવર કન્ઝમ્પશન ઇઝ હાઈ અને મટીરીયલ રિમૂવિંગ રેટ ખૂબ જ ઓછો કેટલો હોય છે મટીરીયલ રિમૂવિંગ રેટ ઇટ ઇઝ અરાઉન્ડ 10 mm³ પર મિનિટ ઓકે બરાબર છે એટલે ખૂબ જ ઓછો કહી શકીએ આપણે અને કોસ્ટ એનો હાઈ હોય છે ધીસ આર ધ લિમિટેશન્સ ઓફ ધીસ પ્રોસેસ ઓકે